பாரங்கள் சுமப்பவர்கள் என்னிடத்துல வாருங்கள் தான் சொல்லியிருக்காரு. ஆனா மனிதனிடத்துல போக சொல்லல. நம்ம என்ன பண்றோம், சில டைம் வந்து நமக்கு வந்து மனதுல பாரம் பட்டுச்சுன்னா, நம்ம இருதயத்துல ஒரு சோகம் வந்துச்சுன்னா, மனிதன தான் போய் தேடுறோம் நம்ம. ఇక్కడ చూడండి మత్తయి సువార్త 11 అధ్యాయం 28వ వాక్యంలో ఇలా రాయబడి ఉన్నది. ప్రయాసపడి భారము మోసుకొనుచున్న సమస్త జనులారా నా యొద్దకు రండి అని చెప్పాడు గాని, ప్రభు ఎక్కడ మీకు సమస్యలుంటే మరి ఇతర ప్రజల దగ్గరికెళ్ళి మీ సమస్యలను చెప్పండి అని చెప్పలేదు గాని, నా యొద్దకు రండి అంటున్నాడు. அதனால தான் ஆண்டவர் எப்போதுமே அவருடைய சமூகத்துல வாருங்கன்னு சொல்றாரு. அவருடைய சமூகத்துல வரும்போது, தேவனாகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்மளுடைய பாரத்த எல்லாத்தையும் அவர் லகுவா மாற்றுவார். మనము దేవుని సన్నిధిలో వెళ్ళినప్పుడు మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు మన యొక్క ప్రతి ప్రయాసాన్ని, మన భారాన్ని ఆయన వచ్చి చాలా తేలికగా మార్చేస్తాడు. உலகம் தரும் சமாதானம் வந்து ஒரு நிரந்தரமற்றது. ஆண்டவர் குடுக்குற சமாதானம் அவருடைய தேவ பிரசன்னத்துல மட்டும் தான் கிடைக்கும். ఈ లోకం ఇచ్చే శాంతి సమాధానం వచ్చి తాత్కాలికమైనది, నిరంతరమైనది కాదు. కానీ ప్రభు మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ఇచ్చే సమాధానము, సంతోషము అది ఎల్లప్పుడూ మనతో ఉండును. பாருங்க, எல்லாருக்கும் ஒரு சீக்ரெட்டான ஒரு பேட்டில் வந்து ஒரு வார் மனதுக்குள்ள போயிட்டு இருக்கு. எல்லாருடைய இருதயத்திலயும். ప్రతి ఒక్కరి మనస్సులో ఒక రహస్యంగా మరుగుగా ఒక యుద్ధము, మనలో ఒక యుద్ధము మన హృదయంలో ఎవరు చూడలేరన్నమాట. అటువంటి ఒక యుద్ధము జరుగుతూ ఉంది. அது தேவனுக்கும் உங்களுக்கும் மட்டும் தான் தெரியும். எந்த ஒரு பேட்டில் நம்ம சந்தித்துக் கொண்டு இருக்கிறது. ఎటువంటి యుద్ధంలో ఉన్నారని మీకు ప్రభువుకు మాత్రమే తెలుసు. சங்கீதம் 16வது அதிகாரம் 11வது வசனம் எடுத்துக்கொள்ளலாம். కీర్తనలు 16 11వ వాక్యాన్ని మనం తీసుకుందాం. ஜீவ மார்க்கத்தை எனக்கு தெரியப்படுத்தினீர். உம்முடைய சமூகத்தில் பரிபூரண ஆனந்தமும் உம்முடைய வலது பாரிசத்தில் நித்திய பேரின்பமும் உண்டு. జీవ మార్గమును నీవు నాకు తెలియజేసేదవు. నీ సన్నిధి సంపూర్ణ సంతోషము కలదు. నీ కుడి చేతిలో నిత్య సుఖములు కలవు. பாருங்க, ஆண்டவர் நமக்கு அவருடைய நமக்கு வந்து ஒரு ஆனந்தமும் நமக்கு ஒரு ஒரு சமாதானம் எங்க கிடைக்கும்னா தேவனுடைய சமூகத்துல மட்டும்தான் கிடைக்கும். చూడండి, మనకు దొరికే సంతోషమైన, సమాధానమైన ఎక్కడ దొరుకుతుందంటే దేవుని సన్నిధిలోనే మనకు ఉందని కూడా వాక్యం ఇక్కడ సెలవిస్తుంది. பாருங்க, தாவீது வந்து ஆண்டவர் சொல்றாரு, தாவீதானவன் என்னுடைய இருதயத்துக்கு ஏற்றவன் என்று சொல்லியிருக்கிறார். చూడండి, దేవుడు చెప్తున్నాడు, దావీదు వచ్చి నా హృదయానికి చాలా నచ్చిన ఒక వ్యక్తి అని కూడా ప్రభువు చెప్పడం జరుగుతుంది. సో அதே மாதிரி இப்போ ஆண்டவர் இன்னொரு காரியம் வந்து இப்போ மத்தேயு 27வது அதிகாரம் 51வது வசனத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம். ఒక వాక్యం చూద్దాం. మత్తయి సువార్త 27 అధ్యాయము 51 వాక్యాన్ని చూద్దాం. மாஸ்டர் மத்தேயு 27 51. அப்பொழுது தேவாலயத்தின் திரைச்சீலை மேல் தொடங்கி கீழ் வரைக்கும் இரண்டாக கிழிந்தது. பூமியும் அதிர்ந்தது, கன்மலைகளும் பிளந்தது. అప్పుడు దేవాలయపు తెర పైనుండి క్రింద వరకు రెండుగా చినిగెను, భూమి వణికెను, బండలు బద్దలాయెను. பாருங்க, இப்போ பழைய ஏற்பாட்டுல வந்து ஒரு பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கு போகணும்னா ஆசாரிகள் மட்டும்தான் அந்த ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் வந்து பலியை கொடுக்கறதுக்காக உள்ள போவாங்க. మీరు చూసినట్ల పాత నిబంధన కాలంలో దేవుని ఆజ్ఞ ప్రకారం ఎలా అంటే మహాపరిశుద్ధ స్థలము దేవుని ఆలయంలో చేరుకోవాలంటే యాజకులు మాత్రము సంవత్సరానికి ఒక దినమే ఆ మహాపరిశుద్ధ స్థలంలో దేవుని ఉన్నతమైన సన్నిధిలో చేరుకోగలరు. సో పోகும்போது அவங்களுடைய இடுப்புல வந்து ஒரு கயிறை வந்து கட்டியிருப்பாங்க. వారు వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ వస్త్రంలో నడుము యొద్ద ఒక పెద్ద దారాన్ని వాళ్ళు వేసుకొని ఉంటారన్నమాట. ஏன்னா அங்க வந்து பரிசுத்த ஸ்தலத்துல வந்து பரிசுத்த இல்லாம
அவங்க வந்து போனாங்கன்னா, பரிசுத்தம் இல்லாம போனாங்கன்னா, அவங்க வந்து மரித்தது பின்பாக கயிறு கயிறு பிடித்து இழுப்பதற்காக கட்டியிருப்பாங்க. ఆ యాజకులు ఎందుకు నడుము చుట్టూ ఆ యొక్క దారాన్ని ఉంచుకుని ఉంటారంటే, పరిశుద్ధత లేకుండా, దేవునికి ప్రియులుగా లేకుండా, దేవుని సన్నిధిలో వాళ్ళు అతిక్రమించి వెళ్ళిన ఎడల చనిపోయే పరిస్థితి ఉంటుంది. ఎవరు వెళ్లి లోపలెళ్లి వారిని తీసుకురాలేరు. ఆ బాడీని లాగేయడానికి ఆ దారాన్ని ఉంచుకుంటారు. பாருங்க ஆண்டவர் வந்து அவருடைய பலியினால அவர் நமக்கு சிந்தப்பட்ட ரத்தத்தின் மூலமாக அந்த சிறைச்சாலை அந்த 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 வேல் வந்து 2ஆக பிளந்தது. ఇప్పుడు చూడండి, దేవుడు తన రక్తము చేత ఆ తెరను వచ్చి 2గా తీసేసి మనము దేవుని సన్నిధిలో వెళ్ళొచ్చన్న ఒక స్వతంత్రాన్ని ఈరోజు మనకిచ్చున్నాడు. அவரு ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து வந்து நமக்கு வந்து இந்த ஒரு தேவனுடைய சமூகத்துல உட்கார்றது வந்து ஒரு ஃப்ரீயாக ஆண்டவர் குடுக்கல நமக்கு. మనము దేవుని సన్నిధిలో వస్తున్నాము, ఈరోజు ప్రార్థించుకుంటున్నామంటే మనకు ఉచితంగా ఉండొచ్చు గానీ, అసలు అది అందరికి ఉచితంగా వచ్చిందంటే లేదు. ஏன்னா ஆண்டவர் நமக்காக அவரு சிந்தப்பட்ட ரத்தமும், சிலுவையிலே அறைப்பட்டது, ஆணிகளால அறைப்பட்டதும், நமக்காக ஏனல பேச்சு கேட்டதும், காரி துப்புனதும், தாடியில அடி வாங்குனதும், அவருடைய அவரு தியாகம் பண்ணதால தான் நம்ம ஃப்ரீயா இவ்ளோ நம்ம தேவனுடைய வசனத்தையும், தேவனுடைய பிரசன்னத்திலும் போய் நம்ம பேச முடியுது நம்மளால. ఈరోజు మనకు ఉచితంగా దొరుకుతున్న ఈ సువార్త అయి ఉండొచ్చు, దేవుని వాక్యం అయి ఉండొచ్చు, దేవుని అభిషేకం అయి ఉండొచ్చు. ఇవన్నీ ఎలా దొరికిందంటే, యేసుక్రీస్తు ప్రభువు దీనికి ఆయన వచ్చి తన రక్తాన్ని కార్చాడు, కాళ్ళ చేతుల్లో మేకులు కొట్టబడ్డాయి, ముఖం మీద కొట్టబడ్డాడు, ఉమ్మబడ్డాడు. అంతగా ఆయన ఆ ఖరీదుని ఇవ్వడం ద్వారా మనం ఈరోజు ఉచితంగా అనుభవిస్తున్నాం దేవుని కృపలను. யோசிச்சு பாருங்க, இப்போ நம்ம வந்து பழைய ஏற்பாட்டுல இருக்கிற மாரி நம்ம இருந்திருந்தாங்கன்னா, நம்ம அந்த ஸ்தலத்த நோக்கி தான் நம்ம போயிட்டு அங்க மட்டும் தான் ஆண்டவர வந்து தேடுற மாரி இருக்கும். ఒకసారి ఆలోచించి చూడండి. పాత నిబంధనలో ఉన్న ఒక పద్ధతి ఈరోజు ఉండిండే ఎడల మనము ఒక స్థలానికి, ఆ దేవ ఆలయానికి వెళ్ళి ఆ స్థలంలో నిలబడుకొని దేవుడిని దర్శించగలిగే ఒక క్రియ అనేది ఉండేది. ஆனா ஆண்டவர் அவர் செய்த நம்ம தியாகத்தின் மூலியமாக ஆண்டவர் நமக்காக இந்த சிறைச்சாலை வந்து உடைக்கப்பட்டு, ஆண்டவரோட ஆசாரியர்களும் சரி, எல்லாருமே சேர்ந்து ஆண்டவருடைய முகமுகமாக அவரோட நம்ம பேச நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு குடுத்திருக்கிறாரு. చూడండి, ఈరోజు ప్రభు చేసిన ఈ గొప్ప కృపను బట్టి ఆ తెర చినిగిపోవడము, మనం దేవునితో ముఖాముఖిగా మాట్లాడుకునే ఒక అవకాశం అనేది కల్పించాడు. யோசிச்சு பாருங்க, ஆண்டவர் நமக்கு இவ்ளோ ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம குடுக்கும்போது, நம்ம வந்து அத ஒரு என்னையும் சேர்த்து தான் சொல்றேன். நானும் ஆண்டவருக்காக பாதத்துல வந்து உட்காருன்னு சொல்லிட்டு நானும் பிரயாசப்படுறேன். ఒక విషయం, ఇప్పుడు మనమందరం కూడా దేవుని సన్నిధిలో కూర్చోవాలి, ప్రార్థించుకోవాలనేసి ఎంతగానో మనల్ని మనము ఉత్సాహపరుచుకొని ముందుకెళ్ళి మనము నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నాము. ஆனா ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து வந்து நம்ம இருதயத்துல ஒரு ஒரு நேரமாக ஆண்டவர் வந்து இருதயத்துல வார்த்தையை வந்து பேசுவார் எல்லாருடைய இருதயத்திலையும். మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు మన హృదయంలో ప్రతిరోజు కొన్ని మాటలు ఉంచుకొని ఆయన మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. நீங்க பாருங்க, தேவனுடைய சமூகத்துல உட்காரும்போது, அவரோட நேரத்த செலவிடும்போது, நம்ம சிஸ்டர் சொன்ன மாரி, சில விஷயம் வந்து நம்ம பேட்டில் பண்ணும்போது, அது அந்நிய பாஷைகளால பேசும்போது, தேவன் அதுலருந்து விடுதலையும் குடுப்பார். சில விஷயத்த நம்ம ஆண்டவர் தெரியப்படுத்துவார். మనం దేవుని సన్నిధిలో కూర్చొని ప్రార్థించుకున్నప్పుడు, విశేషంగా భాషలతో మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే, మన జీవితంలో కలిగే కొన్ని యుద్ధాల నుండి, కొన్ని పోరాటాల నుండి మనకు జయాన్నిచ్చి, విజయాన్ని అనుగ్రహిస్తూ ఉంటాడు. சில டைம் வந்து ஆண்டவர் சொல்லுவாரு, "நீ இவரிடத்தில் மன்னிப்பு கேட்கணும்" என்று ஆண்டவர் உணர்த்துவார். కొన్ని మార్లు ప్రభు మనతో మాట్లాడి, ఈ వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు క్షమాపణ కోరుకో అని కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. சில நாட்கள் முன்பாக சிஸ்டர் பேர் தெரியல, அவங்க ஜூம் மீட்டிங்ல சொன்னது போல வந்து தேவனுடைய வார்த்தையை வந்து பிரதர் மூலியமா கேட்டு, என் மாமியார் வந்து மன்னிக்கணும்னு சொல்லிட்டு, மாமியார் வந்து அவங்க மனசார மன்னிச்சுன்னு சொல்லிட்டு கேட்டு கட்டிப்பிடித்து அழுதது. அது எவ்வளோ இந்த காலத்துல நடக்கிறத வந்து நீங்க பாருங்க. ఈ యొక్క దినాల్లో, ఈ 21వ దశాబ్దంలో కూడా ఇటువంటి సాక్ష్యాలు జరుగుతున్నాయనేసి మనకు ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది అనమాట. కొన్ని దినాల క్రితము సునీత సిస్టర్ గారు వాళ్ళ అత్తమ్మ గారి వద్దకు వెళ్ళి వారి మీద ఉన్న వాక్యాన్ని విన్న తర్వాత వాక్యం ప్రకారము వారు విధేయతను చూపించి వారిని కౌగిలించుకొని క్షమాపణ అడిగి
వారు సంతోషంగా ఉన్నారు. ఇటువంటి కార్యాలు ఇప్పట్లో జరగడం వచ్చి చాలా ఆశ్చర్యకరం. பாருங்க, அப்போ வந்து எங்க அதனுடைய ரூட் எங்க இருக்குன்னா, டே பிரதர் மூலியமா பிரதர் வந்து அவர் மெசேஜ் குடுக்கும்போது வந்து, அவருக்குன்னு ஒரு பர்சனலான ஒரு ஆண்டவரோட ஒரு ஒரு ஆண்டவரோட பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப் இருந்து, அது ஆண்டவருடைய வார்த்தைய பெற்றுக்கொண்டது அப்புறமா தான் வெளிய வந்து ஆண்டவருடைய வார்த்தை பேசுவாங்க. చూడండి, ఎవరు మాట్లాడిన దేవుని వాక్యాన్ని మాట్లాడుతున్నప్పుడు వాళ్ళకని ఒక దేవునితో నడుచుకుంటూ వాళ్ళకు దేవుడిచ్చిన ఆ మాటను పొందుకున్న తరువాత ఇతరులకు పంచిపెడుతున్నారు. பாருங்க, அப்போ இந்த வார்த்தையானது வந்து அந்த சத்தியத்த கேட்கும்போது, அது இருதயத்துல வந்து இருபுறமும் கற்களும் பட்டயம் போல கிழித்து, அந்த வார்த்தையானது செயல்படும்போது, எப்பேர்ப்பட்ட மனிதனாலும் அந்த வார்த்தையானது கிழித்து, அது மன்னிப்பு கேட்க எப்படி எப்படி அந்த வார்த்தையானது செயல்பட்டிருக்கு பாருங்க. చూడండి, ఈ వాక్యాన్ని ప్రచురించినప్పుడు, ఈ వాక్యాన్ని పలికినప్పుడు, ఈ వాక్యము హృదయాన్ని గుచ్చుతున్నదన్నమాట. ఈ వాక్యము హృదయాన్ని మారుస్తున్నది. ఎటువంటి రెండంచుల పదునైన ఖడ్గము కన్నా చాలా పదునైన వాక్యము, ఆ వాక్యం వాళ్ళ హృదయంలో క్రియ చేసినప్పుడు వాళ్ళ హృదయాలు మారిపోతుంది. ஸோ, அப்போ வந்து எதனாலன்னா, தேவனுடைய சமூகம் தான் எல்லாருமே நீங்க பாருங்க. மோசே எடுத்துக்கங்க, ஆ ஆண்டவருடைய சீஷர்கள் எடுக்குங்க. எல்லாரும் ஆண்டவருடைய சமூகத்துல உட்கார்ந்தது மட்டும் தான். அதுக்கப்புறமா தான் தேவனுடைய கிரியை வந்து ஆண்டவருடைய கிரியைகள் வந்து செய்தார்கள். మోషేని చూసినట్లా అదేవిధంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క 12 శిష్యులు జీవితాన్ని చూసినప్పుడు కూడా వారందరూ దేవుని సన్నిధిలో సమయాన్ని గడుపుకొని ప్రభువు వారికి చూపించిన కార్యాన్ని బట్టి గొప్ప క్రియలు చేశారు. அப்ப பாருங்க, தேவனுடைய சமூகத்துல இருந்ததால தான், அவருடைய அன்பை ருசித்ததால தான், என்னுடைய உயிரே போனாலும் பரவால்ல, தேவனுடைய வசனத்தை நான் சொல்லுவேன் என்று சீஷர்கள் அவருடைய உயிரை கூட மரித்தார்கள். శిష్యులు వారి జీవితాన్ని కూడా వాళ్ళు త్యాగం చేసుకోవడానికి ముందడుగు వేసి ధైర్యంగా రావడానికి కారణం ఏంటంటే, దేవుని సన్నిధిలో ఉండి ఆయన ప్రేమను వాళ్ళు రుచి చూచారు. ఆయన పునరుద్ధానపు శక్తిని రుచి చూడడం ద్వారా వాళ్ళు ధైర్యంగా వారి ప్రాణాన్ని ధారపోశారు. எத்தனையோ மிஷனரிங்க பாருங்க, அவங்க எத்தனையோ அவங்க பெரிய பெரிய வேலைகளை விட்டு கூட போகும்போதும், அவருடைய அன்பின் வார்த்தையை புரிந்து கொண்டு, என்னோட உயிரே போனாலும் பரவால்ல, அவருக்காக உண்மையாவே இருப்பேன்னு சொல்லிட்டு எத்தனையோ பேர் மரித்திருக்காங்க ரத்த சாட்சியாக. ఎందరో మిషనరీస్ వాళ్ళ జీవిత చరిత్రను మనం చదువుకుంటున్నప్పుడు వారు వేరొక దేశం నుండి మరొక దేశానికి వెళ్ళడము, పెద్ద పెద్ద పనులు చేసుకుంటున్న వారు అటువంటి జాబ్స్ మానుకొని దేవుని రాజ్యాన్ని ప్రకటించడానికి నశించిపోతున్న వారు సువార్తను వినాలని ఈ సువార్తను మోసుకుని వెళ్ళడం మాత్రం కాదు, మరి కొందరైతే హతసాక్షిగా కూడా చంపబడుతూ రక్తాన్ని కార్చి సాక్ష్యం ఇచ్చి చివరి వరకు సత్యంలో నిలబడుకున్నారు. பாருங்க, சங்கீதம் 27வது அதிகாரம் 4வது வசனத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம். కీర్తనలు 27వ అధ్యాయము 4వ వాక్యాన్ని చదువుకుందాం. యెహోవా యొద్ద ఒక వరము అడిగి తిని దానిని నేను వెదకుచున్నాను. தமிழ் யாராவது ஒருத்தர் வாசி. கர்த்தரிடத்தில் ஒன்றை நான் கேட்டேன், அதையே நாடுவேன். நான் கர்த்தருடைய மகிமையை பார்க்கும்படியாகவும் அவருடைய ஆலயத்தில் ஆராய்ச்சி செய்யும்படியாகவும் நான் என் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் தங்கி இருப்பதையே நாடுவேன். பாருங்க, அப்போ எவ்வளவு ஒரு பெரிய வசனம் பாருங்க. இந்த வசனத்துல பாருங்க, இந்த வசனத்துல வந்து வேற எதுவுமே ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கல. நம்ம அவருடைய வசனத்தை தியானித்து அவரோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணும் போது இந்த உலகத்துல இருக்கிற எல்லா காரியம் அப்புறமா தான் நமக்கு வந்து இதெல்லாம் விருதாக சொல்லிட்டு தோணும் நமக்கு. ఈ వాక్యాన్ని చూడండి, కీర్తనకారుడు ఇలా చెప్తున్నాడు, యెహోవా యొద్ద నేను ఒక వరం అడిగి తిని దాన్ని నేను వెతుకుచున్నాను. యెహోవా ప్రసన్నతను చూచుటకును ఆయన ఆలయంలో ధ్యానించుకున్నట్టుకును నా జీవిత కాలమంతయు నేను యెహోవా మందిరంలో నివసింపగోరుచున్నానని చెప్తున్నాడు. ఆయన కోరుకున్న ఒకే ఒక విషయం దేవుని సన్నిధి, దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తూ ఆయన ఆలయంలో మిగిలిపోవడం.
நான் எல்லாரும் உற்சாகப்படுத்துறேன். எல்லாரும் ஒரு ஆ ஆ எல்லாரும் ஆண்டவரோட ஒரு பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுட்டு, அது இருக்கும்போது தேவன் கண்டிப்பாக வந்து உங்களுடைய இருதயத்த வந்து உணர்த்துவார். என்னத செய்யணும், எத செய்யக்கூடாது, யார் இடத்துல போயிட்டு மன்னிப்பு கேட்கணும், யார் இடத்துல சுவிசேஷம் சொல்லணும் என்று ஆண்டவர் கண்டிப்பாக உணர்த்துவார். அவருடைய ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கும்போது நம்ம. మనము దేవుని సన్నిధిలో మన సమయాన్ని గడుపుకొని మనం ప్రార్థించుకున్నప్పుడు ప్రభు మన హృదయంలో ప్రేరేపణ అనేది నిశ్చయంగా ఇస్తాడు. ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఎవరితో మాట్లాడాలి, ఎక్కడ మాట్లాడకూడదు, ఏ ఏ విషయాలు చేస్తే తన మనసుకు బాగుంటుంది, ఏ విషయాలు చేసినప్పుడు దుఃఖపడతాడు, ప్రతి విషయాన్ని మనకు దేవుని ఆత్మ నడిపింపు అనేది కలుగుతూ ఉంటుంది. మార్కు 1వ అధికారం 35వ వచనத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம். మార్కు సువార్త 1వ అధ్యాయము 35వ వాక్యాన్ని చూద్దాం. తీసుకున్నవారు చదవండి. పాస్టర్ ఇంకోసారి చెప్పండి. మార్క్ చాప్టర్ 1 వర్స్ 35. அவர் அதிகாலை படிங்க சார், நீங்க படிங்க. அவர் அதிகாலையில் இருட்டோடு எழுந்து புறப்பட்டு వనాంతరமான ஒரு இடத்திற்கு போய் அங்கே ஜெபம் பண்ணினார். ఆయన పెందల కడనే లేచి ఇంకను చాలా చీకటి ఉండగానే బయలుదేరి అరణ్య ప్రదేశమునకు వెళ్ళి అక్కడ ప్రార్థన చేయుచుండెను. பாருங்க, ஆண்டவர் வந்து அதிகாலையில போயிட்டு தேவனோட அவருக்குன்னு ஒரு நேரத்தை வந்து ஆண்டவர் வந்து ஏற்படுத்தி அதுக்காக ஆண்டவர் போயிட்டு ஆண்டவரோட பேசுகிற அந்த ஒரு రిలేషన్షిప్ பாருங்க. ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు జీవితాన్ని మనం చూసినట్ల ఆయనకు దేవునితో మాట్లాడుకోవడం, తండ్రితో మాట్లాడుకొని ప్రార్థించుకోవడానికి చాలా చీకటి ఉన్న ఆ వేకువజామున లేచి ఆయన ఒక డెసిగ్నేటెడ్ టైం అన్నమాట, ఒక సమయాన్ని ఆయన నియమించుకొని ఆ సమయంలో దేవునితో మాట్లాడుతూ ప్రార్థించుకోవడం అలవాటు పరుచుకున్నాడు. பாருங்க, அப்போ ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவே அவர் வந்து நேரத்தை வந்து ஒதுக்கிட்டு வந்து ப்ரேயர் பண்றாரு. அப்போ நம்ம எல்லாம் வந்து எவ்வளவு நம்ம எடுத்துக்கொள்ள முடியும்? ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తే దేవుని కుమారుడై ఉన్నప్పటికీ దేవునితో సమ్ముగా ఉన్న అతనే ప్రార్థించుకొని ఇలా క్రమశిక్షణతో ఉండాలంటే మన పరిస్థితి ఏంటని ఒక్కసారి మనం ఆలోచించుకోవాలి. இப்ப பாருங்க, வந்து ஆண்டவர் வந்து அவ்வளோ பிரயாசப்பட்டு நமக்காக சிலுவை சுமந்து அவ்வளோ ரத்தம் சிந்தி இந்த ஒரு பிரசன்னத்தை வந்து நமக்கு ஆண்டவர் வந்து ஒரு ஃப்ரீயா கொடுக்காம ஒரு சாக்ரிஃபைஷன் கொடுத்து ஒரு கொடுக்கும்போது அதை நம்ம எப்படி நம்ம எடுத்துக்கொள்கிறோம்? நம்ம ప్రభు చేసిన గొప్ప త్యాగం బట్టి మనకు ఈ యొక్క సన్నిధి ఈరోజు దొరికినది. అటువంటి విలువైన దేవుని సన్నిధిని మనము ఎలా చూస్తున్నాము, ఎటువంటి మనస్తత్వం కలిగిన వారుగా దేవుని సన్నిధి పట్ల మనం నడుచుకుంటున్నాం? நானும் பிரயாசப்படுறேன், நானும் வந்து ஒரு பர்ஃபெக்ட் கிடையாது. பட் ஆண்டவருடைய சமூகத்துல வர நானும் பிரயாசப்படுறேன், நானும் என்னை மோட்டிவேட் பண்ணிக்கிறேன். சில விஷயம் வந்து நம்ம ஜூம் மீட்டிங்ல வந்து சில வார்த்தை வந்து మోటివేట్ பண்ணும். నేను కూడా పర్ఫెక్ట్ కాదండి, కానీ ప్రతిరోజు ప్రయత్నిస్తున్నాను. దేవుని సన్నిధిలో వెళ్ళాలి, కూర్చోవాలి, ప్రార్థించాలి, ఆయన యొక్క సముఖంలో ఉండాలి. కొన్ని మార్లు మనకు ఈ మీటింగ్స్లో పొద్దున మనం చేస్తున్న ఈ ఆన్లైన్ మీటింగ్స్లో కూడా కొద్దిగా నేను మోటివేట్ అవుతూ ఉన్నాను. அப்போ வந்து சில வார்த்தையை வந்து ஆண்டவர் பேசும்போது எனக்கு இந்த வார்த்தை கிரண் பிரதர் அவர் சொன்ன அந்த வார்த்தையின் மூலயமாக இவ்வளவு வார்த்தை என்னுடைய இருதயத்துல வந்து டியூட்டிக்கு போகும்போதும் சரி, என்னுடைய இருதயத்துல வந்து ரொம்ப ஒரு கலக்கமா இந்த வார்த்தை எப்படியாவது அதை மூடி வைக்க முடியல என்னால. కిరణ్ బ్రదర్ గారు ఆ రోజు మాట్లాడుకున్న వాక్యము నన్ను బాగా నా మనస్సుకు తగిలిన, నేను పనులు చేసుకుంటుంటే డ్యూటీకి వెళుతుంటే కూడా ఆ వాక్యం నాతోటి మాట్లాడుతూ నన్ను బలపరుస్తూ మోటివేట్ చేస్తూ నేను ఆ వాక్యం వచ్చి మర్చిపోలేకపోయాను. ஸோ பாருங்க, அப்போ வந்து ஆண்டவர் வந்து ஆண்டவருடைய வார்த்தை வந்து ஒரு வார்த்தை கூட அந்த ஒரு வார்த்தை கூட ஒரு வீணாக போகாது. அந்த வார்த்தையில வந்து ஜீவன் உள்ளது, ஒரு உயிரற்றதை உயிர்ப்பிக்கிற அந்த வார்த்தையானது வந்து வல்லமையாக இருக்கும்.
చూడండి, దేవుని వాక్యము జీవము కలిగినది. ఏ ఒక్క వాక్యము మాట కూడా వ్యర్థమైపోదు. ఆ వాక్యము జీవాన్ని ఇచ్చే వాక్యము ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో, విన్నవారి హృదయంలో జీవమును పుట్టిస్తూ ఉంటుంది. பாருங்க ஆண்டவர் இடத்துல வந்து என்னுடைய வேலையாள் வந்து நோயாக இருக்கிறான், நீ ஒரு வார்த்தை சொல்லும் அவன் வந்து சுகமாவான் என்று சொல்லியிருக்கார். ప్రభు అయిన యేసయ్య దగ్గరకు వచ్చి ఒక యజమానుడు ఇలా చెప్పాడు, ఇదిగో ప్రభువా, నా పని మనిషి అసలు అనారోగ్యంలో ఉన్నాడు, మీరు ఒక్క మాట చెప్పినప్పుడు వాని అనారోగ్యము మారిపోవును అని కూడా విశ్వాసంతో అడిగాడు. பாருங்க, அப்போ வந்து தேவன் வந்து சொல்லியிருக்காரு, உன்னுடைய விசுவாசம் இந்த இந்த இடத்துல இந்த விசுவாசம் எவ்வளவு உங்களுக்கு பெரியதான ஒரு விசுவாசம் சொல்லிட்டு சீஷர்கள் இடத்துல சொல்லியிருக்காரு. ప్రభు ఆ యొక్క వ్యక్తి యొక్క విశ్వాసాన్ని గమనించినప్పుడు చెప్పిన మాట ఏంటంటే, ఇంత గొప్ప విశ్వాసము ఇజ్రాయెల్లో కూడా నేను చూడలేదని అతిశయిస్తూ వారితో మాట్లాడడం అనేది జరిగింది. பாருங்க, அப்போ வந்து தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்கும் போதுதான் வந்து ஜீவன், நம்ம உள்ளான மனிதன் வந்து மரித்து நிற்கும் போது கூட தேவனுடைய வசனத்தை கேட்கும் போது அது உயிர்ப்பித்து தேவனுக்காக அது வந்து எழுந்திருக்கும். దేవుని వాక్యాన్ని మనం విన్నప్పుడు మన అంతరంగ పురుషుడు వచ్చి బలము నొంది జీవముతో లేచి నిలబడి క్రియలు చేయడానికి, ముందడుగు వేయడానికి దేవుని వాక్యం మనకు ఎంతో సహాయకరంగా ఉన్నది. பாருங்க, அப்போ வந்து நீங்க எடுத்துக்கொள்ளலாம், நீங்க வந்து பேதுருவை எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஆண்டவர் 3 தரம் மரித்த போதும் அவர் வந்து தேவனுடைய வார்த்தைய சத்தத்தை கேட்கும்போது அவர் அழுது மனம் திரும்பினார். పేతురు గారు తన జీవితంలో ముమ్మార్లు తిరస్కరించి ప్రభు యేసుక్రీస్తు నాకు తెలియదని దూషించినప్పటికీ ఆ తరువాత ప్రభు యొక్క శబ్దాన్ని విని ఆయన పిలిచి మాట్లాడినప్పుడు పశ్చాత్తాపపడి మరి ఏడ్చి తన జీవితంలో ఒక మార్పు నొంది దేవుని ప్రేమను అనుభవించడానికి మొదలుపెట్టాడు. பாருங்க, யூதாஸ் காரியத்தும் வந்து சேம் ஆண்டவர் வந்து பொற்காசுகளுக்காக ஆண்டவர் కాన్పితార్. ఇస్కరేతు యూదా కూడా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ఎవరో అని నేను చూపిస్తాను, నాకు వెండి నాణాలు కావాలన్న ఒక ఆశను బట్టి చూపించాడు. 2 பேருக்கும் கண்டிப்பாக நான் யோசிக்கிறேன், கண்டிப்பாக அந்த கில்ட்டி 2 பேருக்கும் சேமா தான் இருந்திருக்கும். మరి ఇస్కరేతు యూదా జీవితంలో, పేతురు జీవితంలో కూడా ఇద్దరు చేసిన పాపము ఈక్వల్ గానే ఉంది. ఇద్దరు చేసిన పాపం వల్ల వాళ్ళలో నేను తప్పు చేశానన్న ఒక గ్రహింపు, అటువంటి ఒక మనస్సు, గిల్టీ ఫీలింగ్ అనేది ఎక్కువ కలిగి ఉంటుంది. பாருங்க, அப்போ யூதாஸ் காரியத்தை வந்து நான் யோசிக்கிறேன், அவர் வந்து ஆண்டவருடைய சமூகத்துல வந்து ஆண்டவரே என்னை மன்னிச்சிருங்கோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வார்த்தை கேட்டிருந்தா ஆண்டவர் கண்டிப்பாக நிச்சயமா மன்னித்திருப்பார். ఇస్కరేతు యూదా ఎటువంటి తప్పు చేశాను ప్రభువా, నేను తెలియక చూపించేశాను నిన్ను, నేను వచ్చి ఇలా నడుచుకున్నాను, నన్ను క్షమించు అని పశ్చాత్తాపపడి ఎడల ప్రభువు నిశ్చయంగా క్షమించి ఉండగలడు అని నేను నమ్ముతున్నాను. அப்போ மன்னித்திருந்தால் நீங்க யோசித்து பாருங்க, அவரும் சீஷரோட சேர்ந்து நிறைய தேசங்கள் போய் ஆண்டவருடைய வார்த்தை வந்து பிரஸ்தாபப்படுத்தி இருப்பார். ఆలోచించండి, ఒకవేళ ఇస్కరేతు యూదా ఇలా క్షమాపణ కోరుకుని పశ్చాత్తాపడి పాప క్షమాపణ పొందుకొని ఉన్న ఎడల ఆయన కూడా ఒక గొప్ప సేవకుడుగా, అపోస్తులుడుగా, మరి అందరూ వెళ్ళినట్లు కొన్ని దేశాలకు వెళ్ళి సువార్తను ప్రకటించి తన జీవితంలో సాక్ష్యంగా చివరి వరకు నిలబడుకునే ఒక ఆస్కారం అనేది ఉంటూ ఉన్నది, కానీ అది జరగలేదు. பேதுரு பாருங்க, பேதுரு வந்து ஆண்டவர் மறுதலித்தும் ஆண்டோடைய சமூகத்தை தேடி அவர் என்னை மன்னித்தார்னு சொல்லிட்டு ஒரு மனக்கசிந்த ஆண்டவரோட ஒரு உறவை ஏற்படுத்தினார். పేతురు చూడండి, చేసిన తప్పును గ్రహించి పశ్చాత్తాపపడి కన్నీళ్లతో తన మనస్సును మార్చుకొని తగ్గించుకొని పగిలిన హృదయము కలిగిన వాడుగా, నలిగిన హృదయము కలిగిన వాడిగా దేవుని వద్దకు వచ్చి దేవుని కృపను కోరుకున్నప్పుడు దేవుడు తన క్షమాపణను ఇచ్చాడు. அப்ப பாருங்க, வந்து ஆண்டவர் வந்து எவ்வளோ நேரத்தை நம்மளுக்கு ஒரு ஃப்ரீ வில்ல கொடுத்துருக்காரு. நம்ம வந்து ரைட்டாவும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம், ராங்காவும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம், தீமையும் தேடிக்கலாம், நன்மையும் தேடிக்கலாம். ஆனா அவர் ஃப்ரீ வில்ல வந்து கையை வைக்க மாட்டார் ఆండవర్. ప్రతి ఒక్కరికి దేవుడు ఇచ్చింది వచ్చి ఒక ఎన్నుకునే శక్తిని ఇచ్చాడు, స్వాతంత్రాన్ని ఇచ్చాడు. చెడువైనా మంచివైనా దేవుని వాక్యానుసారంగా జీవించుకునే జీవితాన్ని ఎన్నుకోవచ్చు,
లేకపోతే దేవునికి విరుద్ధంగా జీవించే జీవితాన్ని కూడా మనం ఎన్నుకోవచ్చు. మనం ఏది ఎన్నుకున్నా దేవుడు వచ్చి అడ్డుపడి నువ్వు అలా ఎందుకు చేస్తున్నావు అని చెప్పడం వచ్చి అరుదనమాట. అలా చేయడు. మనకు ఒక స్వాతంత్రాన్ని ఇస్తాడు. మనం చేసుకునేవి చేసుకోవచ్చు. ஸோ இந்த கடைசி காலத்துல பாருங்க, நம்ம வந்து முக்கியமான விஷயம் வந்து நமக்கு தேவனுடைய பிரசனம் தான் முக்கியமானது ஒரு விஷயமாக நான் நினைக்கிறேன். ఈ చివరి గడియల్లో ఈ చివరి కాలంలో జీవిస్తున్న మనకు చాలా ప్రాముఖ్యమైన ఒక విషయము, బలాన్ని ఇచ్చే ఒక విషయం ఏంటంటే దేవుని సన్నిధి. தேவனுடைய சந்நிதி வந்து நம்ம பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப் ஒரு சீக்ரெட்டான ஒரு ஆண்டவருடைய நேரத்தை செலவிட்டும் அப்புறமாக தேவனுடைய சபைக்கு போயிட்டு தேவனுடைய வசனத்தை கேட்டு இரண்டும் இருந்தா கண்டிப்பா ஆண்டவர் வந்து நம்ம பலமாக பயன்படுத்துவார். దేవుడు మనల్ని బలంగా వాడుకోవాలి. మన క్రైస్తవ జీవితంలో విజయం కలగాలంటే వ్యక్తిగతంగా రహస్యంగా దేవుని వద్ద వెళ్ళి ఆయన సన్నిధిని అనుభవించడము, అదేవిధంగా అలా చేసిన తర్వాత క్రైస్తవులందరితో చేరి సంఘంలో వచ్చి ప్రతి కుటుంబంలో మనము పాల్పంచుకొని ప్రతి కుటుంబంలో మనం ఉన్నప్పుడు మన జీవితాలు చాలా 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 బలపడుతుంది. லூக்கா 10வது அதிகாரம் 39 42வது வசனம் வரைக்கும் வாசிக்கலாம். లూకా సువార్త 10వ అధ్యాయము 39 నుండి 42 వాక్యాల వరకు తీసుకున్న వారు త్వర త్వరగా చదవమని కోరుకుంటున్నారు. లూకా 10 39 42. Luke chapter 10 verses 39 to 42. அவளுக்கு மரியாள் எண்ணப்பட்ட ஒரு சகோதரி இருந்தால். அவள் இயேசுவின் பாதத்தருகே உட்கார்ந்து அவருடைய வசனத்தை கேட்டுக் கொண்டிருந்தாள். மார்த்தாலோ பற்பல வேலைகளை செய்வதில் மிகவும் வருத்தமடைந்து அவரிடத்தில் வந்து, ஆண்டவரே, நான் தனியே வேலை செய்யும்படி என் சகோதரி என்னை விட்டு வந்திருக்கிறதை குறித்து உமக்கு கவலை இல்லையா? எனக்கு உதவி செய்யும்படி அவளுக்கு சொல்லும் என்றாள். இயேசு அவளுக்கு பிரதியுத்தரமாக, மார்த்தாலே, மார்த்தாலே, நீ அநேக காரியங்களை குறித்து கவலைப்பட்டு கலங்குகிறாய். தேவையானது ஒன்றே. மரியாள் தன்னை விட்டு எடுபடாத நல்ல பங்கை தெரிந்து கொண்டாள் என்றார். తెలుగులో ఎవరన్నా తీసుకున్నారో చదివే వాళ్ళు ఉంటే చదవండి. ఓకే, ఎవరు లేకపోతే చదువుతున్నాను. 39వ వాక్యము. ఆమెకు మరియాను సహోదరి ఉండెను. ఈమె యేసు పాదముల యొద్ద కూర్చుండి ఆయన బోధ వినుచుండెను. మార్త విస్తారమైన పని పెట్టుకుని చోట తొందరపడి ఆయన యొద్దకు వచ్చి, ప్రభువా, నేను ఒంటరిగా పనిచేయుటకు నా సహోదరి నన్ను విడిచిపెట్టినందుకు నీకు చింత లేదా? నాకు సహాయం చేయమని ఆమెతో చెప్పుమనెను. అందుకు ప్రభువు, మార్తా, మార్తా, నీవనేకమైన పనులను గూర్చి విచారణ కలిగి తొందరపడుచున్నావు గాని అవసరమైనది ఒక్కటే. మరియా ఉత్తమమైన దానిని ఏర్పరచుకొనెను. అది ఆమె యొద్ద నుండి తీసివేయబడదని ఆమెతో చెప్పాను. பாருங்க, அப்போ ஆண்டவர் வந்து சில காரியம் பேசும்போது ஆண்டவர் வந்து மார்த்தாள் வந்து அவருடைய வீட்டு காரியத்தையும் ஆண்டவருக்காக పని வந்து செய்து கொண்டிருந்தாங்க. చూడండి, ఇక్కడ ప్రభువు మార్తా మరియా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు మార్తా అయితే ప్రభు కొరకు వంటి పనులు చేయడము, సహాయం చేయడానికి, ఎన్నో పనులు చేసుకోవడానికి చాలా నిమగ్నులై ఆ పనులలో చాలా లోతుగా వెళ్ళిపోయారనమాట. ஆனா மரியாள் பாருங்க, தேவனுடைய பாதத்துல அவருடைய சந்நிதியத்துல உட்கார்ந்து தேவனுடைய வசனத்தையும் வார்த்தையும் அதை கேட்டு கொண்டு இருந்தாங்க. మరియా అయితే అలా చేయక పనులు చేసుకునేది మానుకొని యేసయ్య పాదముల యొద్ద కూర్చొని ఆయన చెప్తున్న మాటలు వినిపించుకోవడానికి తన సమయాన్ని కేటాయించుకుంది. இது பழைய ஆண்டவருடைய பாதத்துல இருக்கும்போது இது சேம் அதே மாதிரிதான். தேவன் வந்து நம்ம இப்போ பிசிக்கலா ஆண்டவருடைய பாதத்தை நம்ம பிடிக்க முடியாது. ஆனா தேவனுடைய பிரசன்னத்தையும் அவருடைய ஆவியானவரின் மூலியமாக, தேவனுடைய வார்த்தையின் மூலியமாக நம்ம பிரசன்னத்துல வந்து நம்ம ப்ரேயர் பண்ணலாம். ఒకవేళ దేవుని యొక్క నిజమైన పాదాలు పట్టుకోవడానికి ఈరోజు మనకు అటువంటి ఆస్కారం లేకపోయినప్పటికీ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా దేవుని వాక్యము ఉపయోగించుకొని దేవుని సన్నిధిని మనము అనుభవించి ఆయన పాదముల యొద్ద కూర్చోవడానికి ఈరోజు మనకు దేవుడు ప్రత్యేకమైన ఒక భాగ్యాన్ని ఇచ్చాడు.
பாருங்க, அப்போ வந்து தேவனுடைய வார்த்தை வந்து எவ்வளவு முக்கியத்துவம் நம்ம குடுக்கணும். சில டைம் வந்து நம்ம தேவனுடைய வார்த்தைய வந்து நம்போ முக்கியத்துவத்த குடுக்க முடியல. చూడండి కొన్ని మార్లు మనము దేవుని కార్యమునకు ముఖ్యత్వము ఇవ్వలేకపోతున్నాము. ஸோ, அப்போ ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து வந்து நமக்கு என்ன சொல்றாருன்னா, நம்ம சில டைம் வந்து நம்ம இருதயம் வந்து மிகவும் பாதப்பட்டு இருந்து மனிதனோட போயிட்டு நம்போ షేర్ பண்றோம் முதலாவது. కొన్ని మార్లు మన హృదయంలో ఎక్కువ బాధ కలిగిన వారుగా మనము ఇతరుల దగ్గరికి వెళ్ళి, మనుషుల వద్దకు వెళ్ళి మన యొక్క బాధలను మనము చెప్పుకుంటున్నాం. மோசே பாருங்க, அவரு வந்து தேவனோட மட்டும் தான் சஞ்சரித்தார். அவருடைய முகம் வந்து பிரகாசம் அடைந்தது. మోషే దేవునితో నడిచాడు, ఆయన యొక్క ముఖము ప్రకాశించదు. ஸோ கடைசியாக சொல்ல வேண்டியது வந்து என்னென்றால், எனக்கு ஆண்டவர் உணர்த்தின காரியம் வந்து தேவனுடைய சமூகம் வந்து மிகவும் முக்கியமானது. அது எவ்வளவு முக்கியமானதுன்னா, ஆண்டவர் நமக்காக ஒரு சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணதுனால தான் இவ்வளோ நம்ம ஃப்ரீடமா ஒரு லிபரலா வந்து நம்ம ஆண்டவரிடத்தில் நம்ம பேசுறோம். చివరిగా నేను చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, దేవుని సన్నిధి ఈరోజు మనం పొందుకుంటున్నామంటే అది ఆయన చేసిన గొప్ప త్యాగమును బట్టి మనకు కలిగినది. ఆయన చేసిన ఆ మహా గొప్ప త్యాగమును బట్టి ఈరోజు మనము చాలా సులువుగా దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడుకోవడము, ఆరాధించుకోవడం, వాక్యాన్ని చదువుకోవడము, ఆయనతో ప్రేమగా నడుచుకునే ఒక అవకాశాన్ని దేవుడు ఎలా ఇచ్చాడంటే యేసుక్రీస్తు యొక్క సిలువ ద్వారానే మనకి ఇచ్చాడని మనం తెలుసుకోవాలి. பழைய முற்காலத்துல வந்து மிஷினரிங்கலாம் அவங்க வந்து ஆண்டோடைய சேவை செய்யும்போது நிறைய பேரை வந்து ரத்த சாட்சியாகவும், ஆண்டோடைய வார்த்தை சொன்னாலே, ஆண்டோடைய வார்த்தை பேசினாலே, ஆண்டோடைய வசனத்தை வந்து பிற இடத்துல பேசும்போது அவர் வந்து கொன்று போடுவாங்க. ముందు కాలంలో మిషనర్లు వచ్చి సువార్తను చెప్పినప్పుడు కొందరు హతసాక్షులుగా వారు ప్రభు యొక్క మాటను మాట్లాడడం ద్వారా పలు విధములైన హింసలను అనుభవించి చనిపోయారు. பாருங்க, நம்ம இப்ப இவ்வளோ நமக்கு எல்லாமே ஃப்ரீயா கிடைத்ததால நமக்கு வந்து இதோட வேல்யூ நமக்கு தெரியல. நீங்க நினைச்சு பாருங்க, இப்போ வந்து நமக்கு இந்த ஜூம் மீட்டிங் இல்ல, நம்ம சபைக்கும் போக முடியாது. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம்? நம்ம ఈరోజు చూడండి, మనకు అన్ని ఉచితంగా సమృద్ధిగా దొరకడం వల్ల మన విశ్వాసము చాలా చల్లబడిపోయింది. ఆలోచించి చూడండి, అలా జరగకూడదు. కానీ అలా ఉన్న ఎడల మనకు సంఘాలు లేవు, వచ్చి కలుసుకొని మనం ప్రార్థించుకోవడానికి మనకు అటువంటి ఆస్కారాలు లేవు, ఇటువంటి జూమ్ మీటింగ్స్ లేదు, గూగుల్ మీటింగ్స్ లేదనుకోండి, మనం ఒంటరిగా ఉంటే మన ఆత్మీయమైన జీవితాన్ని ఎలా కొనసాగించబోతున్నాము? ஸோ அதனால தான் நம்ம இப்போது இந்த நேரத்தை வந்து நம்ம சரியாக பயன்படுத்தி கொள்ளும்போது, பாருங்க, இந்த ஸ்திரீயானவங்க வந்து மணவாளனுக்காக வந்து அந்த விளக்குல வந்து எண்ணெயை வந்து ஏற்றுக்கொண்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. మనకు దేవుడు ఇచ్చిన మంచి సమయాన్ని మనం ఉపయోగించుకోవాలి, చక్కగా ఉపయోగించుకోవాలి. మనం అక్కడ ఒక ఉపమానంలో చదువుతున్నాము, ఒక కన్యక వచ్చి వరుడు రావడానికి ఉంటే వారి దీపంలో నూనెను ఉంచుకొని ఎదురు చూస్తున్నారు అన్నమాట. அப்ப அந்த விளக்கு வந்து சில டைம் நம்முடைய ரட்சிப்பை நம்ம தான் பாதுகாத்துக்கணும். அதை வந்து யாராலையும் நம்ம பாதுகாத்துக்க முடியாது. మనకు దేవుడు ఇచ్చిన రక్షణను మనమే కాపాడుకోవాలి, వేరెవరు వచ్చి మనల్ని కాపాడరు. பாருங்க, அந்த ஸ்திரீயானவள் வந்து அந்த இருக்கிற எண்ணெயை வந்து மற்றவங்க வந்து எனக்கு எண்ணெய் தாங்களே என்று கேட்டாங்க. ఆ కన్యకలు 5 మంచి బుద్ధి కలిగిన వారి వద్ద వచ్చి ఇతరులు అడిగారు, మాకు కొద్దిగా మీ యొక్క నూనెను షేర్ చేసుకోండి, ఇవ్వండి అని అడిగారు. ஆனா வந்து அதை கொடுத்தா வந்து பிரயோஜனம் அற்றதாக ஆயிரும். அதனால வந்து தனக்குள்ள ரட்சிப்பையும் தனக்குள்ளது அந்த எண்ணெயை வைத்துக் கொண்டு அவங்க முன்னேறி போனாங்க. వారి వద్దకు వచ్చి వీళ్ళు అడిగినప్పుడు వీళ్ళు చెప్పారు, మా దగ్గర ఉన్నది మాకే సరిపోతుంది, చిన్నడలా మీకు అది లాభం కలగదు, మాకు లాభం కలగదు, మీరు వెళ్ళి కొనుక్కోండి అని చెప్పి వారి యొక్క దీపంలో ఉన్న ఆ నూనెను వాళ్ళు కాపాడుకున్నారు. అలాగే ఈరోజు మనకి ఇవ్వబడిన రక్షణను మనం కాపాడుకోవాలి. మన చేతిలో దేవుడు ఇచ్చిన వాటిని మనము జాగ్రత్త వహించి కాపాడుకోవడం చాలా అవసరమైన విషయం. ஸோ நானும் பிரயாசப்படுறேன். எனக்கும் நானும் பர்ஃபெக்ட் கிடையாது. கீழே விழுந்தாலும் தேவனுடைய தாவீது போல
தேவனுடைய சமூகத்துல கீழ விழுந்தாலும் தேவனிடத்துல வர நம்ம பிரயாசப்படணும். దావీదు ఎలా క్రిందికి పడిపోయినా వెంటనే మారు మనసు పొంది వెంటనే ప్రార్థన చేసుకొని దేవుని పాదములను పట్టుకొని దేవుని సన్నిధిలో వచ్చినట్లు మనమందరం కూడా ప్రతిరోజు మనము మన ప్రయత్నం ఎలా ఉండాలంటే ప్రతి క్షణము ఆయన యొద్దకు రావడానికి మనం క్రిందికి దిగజారిపోతున్నాం, పడిపోతున్నాం, బలహీనతలో ఉన్నామన్న ఒక విషయాన్ని మనం వాటి మీదే మన మనసును ఉంచుకుంటే లేవలేము. కానీ వెంటనే లేచి ఆయన దగ్గర రావడమే ఉత్తమమైన శ్రేష్టమైన మార్గము. ஸோ நான் என்ன சொல்ல இந்த கடைசியாக தேவனுடைய சமூகம் வந்து நம்ப முக்கியமாக அது ஒரு ஒரு நமக்கு எவ்வளோ ஒரு முக்கியம் இப்போ ஒரு வேலை வந்து நமக்கு எவ்வளோ முக்கியமானதோ, அதை விட மேன்மையானது சில டைம் வேலை விட்டு போகலாம். ஆனா வந்து தேவனுடைய சமூகம் மட்டும் விட முடியாது. మనం చేస్తున్న పనులు, వ్యాపారాలు ఎంత ముఖ్యంగా భావిస్తున్నామంటే అంత మనము చాలా దానికొచ్చి సమయాన్ని ఇస్తున్నామనమాట. ఇటువంటి పనులు కూడా మన వద్ద నుండి తొలగిపోవచ్చు. కానీ దేవుని సన్నిధి మనం చేసుకున్న వృత్తికైనా మన 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 వ్యాపారాల కంటే పైగా ఉన్నది గనుక మనము ఎక్కువ ప్రాముఖ్యతను దేవుని సన్నిధికి ఇవ్వాలన్న ఒక సందేశాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ஸோ தேங்க் யூ பிரதர். இந்த வார்த்தை ஏதாச்சும் நான் மிஸ்டேக் பண்ணியிருந்தா எனக்கு சொல்லுங்க, நான் திருத்திக்கிறேன். థ్యాంక్ యూ బ్రదర్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ప్రైజ్ లార్డ్ చంద్రు, వెరీ గుడ్. గాడ్ బ్లెస్ యూ. దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదించును గాక. ఇప్పుడు ప్రార్థన చేస్తాం.